أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الرب السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية ومن نشأته به تعطرت الطرق والمنازل واجعل في ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخطر كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما لازم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب عنجته تهدرها فتغشاها منه الفيوضات رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحقيق سرك وحامل رايتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين وليهدك من الحافظين
اللهم إننا أدنى برحمتك الخاصة فلا تغرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر ووله وصهر وما بركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأن كترنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم بلد قويم في جميع الدار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأحياء معمورة معنا وسرورا واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابصر الأجواد الحق بجميع النواحي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بلس الحصن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بلس الحصن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بلس الحصن من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك والصدق بقسمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إن الجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talimu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai, hadir bersama kita Habib Arba'in Ibn Jalil As-Segaf
yang mudah-mudahan sidin dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat-hajat sidin dunia dan akhirat, dibalut dengan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Yang kita banggakan seluruh aparat pemerintah yang turut berhadir, baik sipil atau militer, yang walaupun mohon maaf kada ulun sebut nama dan jabatan pian yang berhadir karena hanya kenal, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian seberataan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati, memeriahkan, mengenang kembali, mengingat kembali kelahiran sesosok yang sempurna, sesosok yang agung, yang luar biasa, yang dikatakan oleh ulama, khalaqallahu jasadahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dah, yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang mana sebelum beliau lahir dan sesudah beliau lahir sampai kiamat kada pernah Allah menciptakan sesosok yang sesempurna yang kita peringati kelahirannya hari ini, yaitu Nabi Agung, Nabi sempurna, Nabi yang sangat perfect, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tahunan di tiap masuk Rabiul Awal semarak di berbagai tempat, musallanya, masjidnya, rumahnya semarak memeriahkan dan menyambut bulan agung ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semarak dengan mengadakan secara khusus peringatan kelahiran beliau. Hidangan-hidangan dihidangkan, aneka macam minuman mulai dari teh, kopi, es buah, satruk, dan minuman lainnya tersiapkan untuk para tamu. Aneka macam nasi, nasi kuning, nasi habang, nasi putih, yellow rice, sama aja nasi kuning, tersiapkan untuk para tamu-tamu yang hadir memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma hidangan yang berbentuk fisik sahaja, bukan cuma hidangan yang menganyangakan parut dan lambung aja, juga terhidangkan makanan dan asupan rohani, yaitu tausiah dan penyampaian serta nasihat keagamaan, disampaikan oleh para habaib dan para asatid yang juga mengenyangkan batin dan rohani kita. Hanya saja kelihatan di sini yang lapar rohaninya kada sebanyak dengan yang lapar parutnya. Yang hadir mendengarkan tausiah dibanding yang datang maulid cuma gasan makan dan minum, lebih banyak yang makan dan minumnya dudukan di pelataran tanpa mendengarkan tausiah atau wejangan hidangan keagamaan yang saat ini kita dilanggar mendengarkannya. Ini problematika tahunan dalam peringatan maulid beseh yang seharusnya mulai kita benahi, baiki. Kita hadir saruan maulid Jumat, jangan cuma maunting makanannya aja, jangan cuma memikirkan memuaskan tuan rumah yang mengundang dengan menghabiskan nasi sidin aja. Jangan cuma memikirkan kayak caranya yang mengundang rumah-rumah nang menyarui kita merasa puas habis makanan dan minumannya. Tapi dalam maulid beseh yang sempurnanya lagi, ketika mana sudah sampai waktunya berkumpulan di masjid atau langgar, dudukan khusyuk berataan untuk menyantap hidangan rohani, sehingga
bulik, jangan cuma kanyang parut warak. Karena kanyang parut ujung-ujungnya dibuang lagi, entah di jamban atau toilet masjid atau WC masing-masing di rumah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang sempurna. Dari segi fisik atau jasad sidin sempurna. Bahkan tadi dinukil oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Ghaliyah, bahwasanya ulama mengatakan min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam an na'taqid anna Allah ta'ala khalaqa jasadahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu mithluhu. Yang artinya termasuk bagian dari sempurnanya iman pada Rasulullah, kita meyakini, mempercayai seyakin-yakinnya bahwa jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut belum pernah Allah menciptakan sesempurna itu, baik sebelum Nabi lahir ataupun sesudah Nabi wafat sampai hari kiamat. Yang paling sempurna secara fisik ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari segi akhlak, budi pekerti, moral, sopan santun, tata kerama pun Nabi sempurna luar biasa. Dari segi fisik dan akhlak beliau memadukan kesempurnaan yang luar biasa. Kemudian begitu pula soal papadahan, mengenai tuntunan sempurna juga penyampaian Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini kadang di tengah-tengah masyarakat macam-macam problem-problem yang kita hadapi dan kita lihati. Ketika kita hidup bersosial di tengah masyarakat, bertetangga satu sama lain, terkadang macam-macam hal-hal, problem-problem yang kita lihati. Ada tetangga satu sama lain ada betaburan. Dari zaman SBY sampai Pak Jokowi ada betaburan, artinya puluhan tahun. Ada juga yang K7 saling menjatuhkan satu sama lain tetangga. Ada yang terkadang memfitnah tetangga, baharaguan tuyul dan sebagainya. Ada yang kadang menuduh tetangganya baharagu jin dan sebagainya. Ini problem yang kita lihat bertahun-tahun terjadi di masyarakat. Kada rukun, kada harmonis, bercakut kadang satu sama lain, padahal rumah berparak-parakan. Papadahan dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW sangat sempurna. Yang seandainya papadahan dan tuntunan Rasulullah itu dipakai oleh kita berataan, hal-hal yang kayak tadi yang kita singgung kada bakal kita jumpai. Rukun masyarakat. Aturan dan tuntunan Nabi itu salihun fi kulli zaman, cocok dan sinkron di zaman manapun untuk manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik, percontohan yang bagus ada pada diri Rasulullah. Pian hendak menjadi pejabat, ada percontohan bagaimana pejabat yang baik dalam kehidupan Rasulullah. Pian hendak menjadi politikus, ada percontohan baiknya di dalam kehidupan Rasulullah, bagaimana seseorang apabila ingin memimpin masyarakat. Apabila pian hendak berdagang, berusaha, ada percontohan baiknya pada diri baginda Rasul SAW. Bahkan ketika mana pian hendak menjadi suami yang ideal, ada percontohannya di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita hendak hidup bermasyarakat damai, rukun, ruhoi, rahayu, harmonis, ada juga aturannya di kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani di Al-Kabir, riwayat dari sahabat Muawiyah ibn Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Haqqul jar in marida 'udtahu wa in mata syayya'tahu wa in istaqradaka aqradtahu
wa in irtakaba amran yu'ibuhu satartahu wa in asabahu khairun hannatahu wa in asabathu musibatun azzaitahu wa la tarfa binaka fawqa bina'ihi fatasudda alaihi rih wa la tu'tihi birihi kitrik illa an tagrifa lahu minha. Dengarkan papadahan Nabi, nasihat Nabi, tuntunan Nabi perihal tentang bermasyarakat dan bertetangga, berparak-parakan rumah. Ujar Nabi, hakul jar, hak tetangga, artinya hal nang wajib kita gawi terhadap jiran kita. In marito'uttahu, yang pertama jar Nabi, apabila sampai kabar kepada kita, tetangga kita, paparak rumah kita ada nang garing sakit, uttahu, maka engkau besuk dia, engkau ilangi inya, ikam ilangi kalau garing jar Nabi. Ini cara bertetangga tuntunan Nabi 14 abad yang silam, yang banyak benar hikmah positifnya. Apabila tetangga kita garing, elangi jar Nabi. Pian tahulah syariat Islam dalam urusan maelangi orang garing itu luar biasa. Ditinjau dari segi kesehatan luar biasa. Pian nih garing, ketika mana kadang-kadang peduli lawan pian, kadang-kadang maelangi, terkadang putus asa pian hidup. Mati jakin aku dah. Ratik wara di kampung kadang-kadang peduli. Akhirnya imunitasnya semakin menurun, mati juga Merasa ratik di kampung kadang-kadang peduli ketika garing, kadang-kadang menjenguk maelangi. Tapi ketika mana orang garing, ada yang maelangi dengan senyuman, bahkan berdoa mudahan pian wages lagi, mudahan pian sembuh lagi, sehingga pian bersama-sama lawan ulun turun ke padang parak memantap bersama lagi. Itu nang garing dibawain nang itu semangat pulang, artinya aku diperdulikan oleh kekawanan yang lain, ada nama elangi. Imunitasnya semakin bangkit dan meningkat dan kesembuhan lebih berpotensi. Itu dari segi kesehatan. Dari segi menambah keharmonisan meelangi orang garing, menambah keharmonisan juga. Orang garing pian elangi nih, ia tambah ketujuh lawan pian, artinya peduli pian itu lawan inya. Ketika inya wagas sembuh pian nang garing, timbal balik inya elangi pian juga. Bahkan kerabat-kerabat dari orang garing ketika pian elangi, melihat pian mau beelang, tambah cinta inya lawan pian. Akhirnya keharmonisan, kerukunan itu terjadi di tengah masyarakat, saling beelangan ketika garing. Tapi ingat, adab-adab maelangi orang garing itu ada aturannya. Dianjurkan ketika maelangi orang garing, jangan tangan kosong. Setidaknya bawa makanan untuk kah atau buah-buahan kah. Jangan malah ketika pian maelangi orang garing sudah tangan kosong, buah-buahan ampun orang garing pian nama utuin. Ada buah-buahan dihiga orang garing nang pian elangi, tunggal butingan pian makan nih sampai habis, tambah garing nang garing. Nenek sudah tangan kosong menghabisi buah-buah pulang, nasiku habis, susuku diminum, buliknya marigah pulang, tambah garing pulang. Jangan kayak itu. Islam mengajari bahwa buah-buahan dari piannya. Dan adab maelangi orang garing juga, la tutil al-julusa indahum, jangan kalawasan. Maelangi orang garing sampai 2 jam. Yang tadinya himong dielangi orang garing sampai marangut muka karas kayak bangkirai. Kenapa? Kalawasan biar maelangi, inya garing menderita, pian bepandir ngalar ngidul, macam-macam dipandirakan, kisah politik lah, kisah pilbuk lah, kisah Australia versus Indonesia lah, kisah Aceh melawan Sulteng lah, wasitnya ditempeleng, pingsan di tengah lapangan lah. 2 jam macam-macam dipandirakan, orang garing yang tadinya dari takuring sampai marangut muka karas kayak ulin, tambah garing. La tutil al-julus indahu, jangan kalawasan maelangi orang garing. Ini sebutin. Bebulik riwayat Muawiyah bin Haidah tadi. Yang kedua, hak tetangga itu jar Nabi, in mata syayya'tah, apabila sampai kabar kepada pian
tetangga itu meninggal dunia. Orang bapak rumah kita wafat meninggal dunia, syayyata umpat jua pian ma'antar jenazahnya, menggiring jenazahnya sampai dimakamkan. Itu hak tetangga. Jangan di kampung tuh kayak tunggul warak. Orang mati, kabar kematian, kada peduli, kada tegarak hati, umpat untuk menggiring jenazah, umpat melihat proses pemakaman, tunggul warak di kampung. Jangan kayak itu. Nabi melajari umpat andil lah biar. Ya paling kada umpat menyusuni kursi plastik di muka rumah mayat yang meninggal, memudahkan pelayan, atau umpat maurat hamba dan sebagainya, atau menyusunkan yasin dan yang lain. Terlihatlah pian ketika ada tetangga meninggal. Jangan bakuhuk di kamar, nakayami bangkak kalawasan. Yang ketiga ajar Nabi hak tetangga. Nah ini berat sedikit. Berat yang ketiga ini. Inistaqradaka aqradtah. Apabila tetangga hendak berhutang, injami ujar Nabi. Marangut dahi beratan. Karena manusia inilah, kalau urusan yang lain, tenaga, sumbangsi ide, pikiran, itu gampang. Tapi kalau sudah berkaitan lawan duit, ngalihnya minta ampun. Tangan rusut dahi. Nah tadinya antara jarak rambut lawan alisnya itu 4 jari menjadi 2 jari. Tangan rusut. Ini staqradaka aqradtah. Tapi jar Nabi, apabila tetanggamu hendak minjam duit, injami. Namun lihati situasi dan kondisi juga. Kenapa? Banyak manusia akhir zaman cangkal berhutang ngalih ditagih. Nah manusia rakitan gini nih ngalih. Ketika hendak berhutang, muha kayak Hello Kitty, lembut benar. Di WhatsApp kadang, assalamualaikum kawanku, apa kabarnya bang? Matahari pagi hari ini indah sekali, burung-burung bernyanyi, udara sepoi, bahkan bintang tadi malam begitu indahnya dipandang. Adakah 100? Ujung-ujungnya berhutang. Urusan hendak berhutang lembut, muha tadi kayak Hello Kitty, sangat imut. Imbahnya jatuh tempo sebulan ditagih, muhanya keras langsung. Kadang assalamualaikum kawan, yang ampun hutang menagih nih, mau WhatsApp, assalamualaikum kawan, apa kabarmu? Indah sekali matahari di pagi hari ini, bintang-bintang di langit tadi malam pun indah luar biasa, berbentuk bagaikan pemandangan pegunungan yang sangat indah sekali. Udara di pagi hari pun indah, harga gatah belarang. Apabila bayar hutang, blokirnya langsung. Nah manusia kayak ini ketika hendak berhutang, lebih baik beri nasihat. Apa nasihatnya? Padahi, kalau memang ini orang yang rancak berhutang, tapi berhutang untuk hal yang ada manfaat. Dia hendak berhutang, kesan apa? Ujarnya kesan nukar kuota. Kesan apa? Nukar kuota, main Mobile Legend, paraya dihutangi. Ada manfaat berhutang. Lain halnya kalau tetangga ini memang karakternya jarang berhutang. Kemudian tetangga ini memang dalam keadaan darurat, bingung mencari duit, anak garing, anak dibawa ke rumah sakit. Dalam hal semacam ini staqradaka aqradtah, pinjami duit. Kenapa darurat? Dan itu pahala besar bagi pian. Kenapa? Minjami duit ke seorang yang dalam keadaan darurat. Yang keempat, ujar Nabi hak tetangga. Ini irtakaba amran yu'ibu satartah. Yang keempat ini banyak kali tegawi. Ini irtakaba amran yu'ibu. Apabila tetangga kita tagawi perkara aib, tercela. Contoh, rumah pian sebelah langsung dengan rumah tetangga beparakan, mana dindingnya kayu gelang. Karena kalau semen kapap, ini kayu kedengaran. Tiba-tiba malam, tengah malam, rumah tetangga sebelah ini perang dunia ketiga. Berkelahian dua laki bini, piring berpecahan,
anak betangisan, nang laki baku ciak, nang bini nyaring lagi, ikap, perang pecahan piring. Itu aib apa? Kira-kira suami istri itu kalau ketahuan orang banyak bakal lahir supan gak dia? Supan gak ada? Supan, berarti aib itu. Pian nang langsung di rumahnya mendengar kejadian tersebut, berarti mengetahui aib tetangga pian nih. Dalam posisi semacam ini apa papadahan Nabi? Satartah ay ustur aibah. Pian ujar Nabi, tutupi aibnya. Jangan malah pemuntungan pian nah kayak corong, nah kayak toa. Akhirnya esok harinya berkisah 2, 3, 4, 5 rumah kiri pian kisahkan, 2, 3, 4 sampai 10 rumah kanan pian kisahkan, 2, 3 sampai 10 rumah arah atas, arah belakang pian kisahkan. Berataan, berataan, tetanggaku malam tadi bakal lahian loh. Tukang sayur mulai berabai, berjajak pakai Supra X, dikisahkan juga. Man, apa di paman sayur? Tahulah biar tetanggaku malam tadi bakal lahian 2 laki bini, 7 puting piringnya pecah aku hitungi, sampai piringnya dihitungi. Tukang sayur inggih terus, yang penting tuh kari tomatku jadi saya. Nah kayak ini nih kadang mengumpati Nabi dalam urusan bersosial. Tetangga dapat aib, inya menyebarkan ke sana kemari. Orang semacam ini suatu saat aib-aibnya dibongkar oleh Allah Ta'ala dengan lisan-lisan yang buruk serupa. Na'udzubillah min. Itu contoh kecil aja, bakal lahi 2 laki bini tetangga. Contoh lainnya, tetangga anaknya masuk penjara, ada masalah lalu masuk penjara, aib itu supaya. Atau masalah-masalah lain yang merupakan aib yang seandainya diketahui orang banyak mereka supan, itu aib namanya. Pian sebagai orang sebelahnya ketika dapat hal semacam itu, tutup rapat-rapat, untung jangan banyak berkisah, dan doakan mudah selesai perkara aibnya. Mudah-mudahan Allah angkat masalah bubuhannya. Kayak itu Nabi melajari. Jangan malah pian berkisah, apalagi zaman modern wah ini. Tetangga dapat perkara aib bakal lahian tadi contohnya. Zaman modern, pian sebagai tetangga sebelahnya mengolah status di WhatsApp. Semuanya malam tadi sebelah rumah ulun perang antara Ukraina dan Rusia. Orang yang membaca status penasaran betapun akhirnya lalu tak kisah juga sama ini menyebar aib orang naga. Pada baik hati orang naga itu. Ustur aibah, tutupi aib. Yang kelima ujar Nabi hak tetangga, in asabahu khairun hannata. Apabila tetangga kita didengarkan nih, ini penyakit di tengah masyarakat zaman wahini. Akar penyakit dalam bertetangga dari sini kebanyakan. Ujar Nabi, in asabahu khairun hannata. Kalau tetangga pian dapat kebaikan, dapat nikmat tetangga piannya. Contoh, tetangga pian dapat nikmat kawan nukar sepeda motor hanyar NMAX Turbo 2024 contohnya, Yamaha. Wah, kendaraan hanyar. Apalah daya kendaraan pian Astrea Grand 2002 zaman SBY. Sudah mulai klasiknya tuh. Barang kolektor sudah. Tetangga kawan nukar kendaraan hanyar NMAX Turbo 2024 laju. Spesial edisian bahkan. Pian kendaraan Astrea Grand 2002 pulang. Dalam kasus semacam ini tetangga dapat nikmat kayak apa papadahan Nabi? Hannatah. Pian sebagai orang sebelah rumahnya tampayakan, tunjukkan ekspresi kebahagiaan juga. Ucapkan selamat tahniah, alhamdulillah pian dapat kendaraan hanyar, mudahan bermanfaat, sambil wajah tuh dengan wajah ceria. Itu sesuruhan Nabi. Jangan sampai terkesan pian berat hati ketika orang lain dapat nikmat. Kayak itu Nabi belajar. Jangan malah akhir zaman ini tetangga dapat nikmat. Tetangga misalnya kalau nukar kendaraan hanyar tadi, pian sebelah rumahnya gelisah, tapal huliir, muha marangut, sampai sesumbar bepandir lewat orang. Paling sebulan lagi tarik leasing. Gara-gara
lalu berpandir macam-macam negatif. Paling itu penjual jilid. Paling bahara gutuyul. Paling nembak buntut karena duit haram tuh. La haula wala quwwata illa billah. Ini akar masalah. Apa? Bahirian. Itu contoh kecil aja, kendaraan hanyar. Banyak contoh tetangga dapat nikmat rezeki kawa membaiki pagar rumah. Sama tuh. Pian kayak apa sikap pian? Sikap pian menentukan apakah pian bujur umat Nabi Muhammad apa kada. Kalau pian barat atau pemuntungan rigat ketika tetangga dapat nikmat, jangan mengaku umat Nabi Muhammad pian. Nabi kada itu melajari. Orang dapat nikmat pian nang sakit kepala. Itu sifat yang buruk. Yang ujar Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya sifat iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang yang menyimpan sifat iri tersebut sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Percuma ibadah pian habis pahalanya selama ini. Kenapa? Menyimpan sifat iri melihat nikmat orang lain. Gara-gara pengirian yang kayak ini, problem-problem dalam bermasyarakat terjadi kadang. Saling fitnah, saling tuduh, itu bahara gujin, padahal ini beiri, anaknya soleh, anaknya lulus pesantren dan sebagainya. Itu paling begini-begini, bahaya penyakit hati, jangan dipelihara. Ujar Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Ujar Allah dalam surah Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagi rezeki kehidupan mereka di kehidupan dunia. Allah menyatakan demikian. Kami yang tukang bagi rezeki itu kami, ujar Allah. Allah yang membagi. Fulan bin Fulan dari lahir keluar perut ibunya sampai mati rezekinya sekian. Allah yang atur sudah jauh sebelum kita lahir ke dunia. Fulan bin Fulan asal Masintan, inya lahir di jam sekian, tanggal sekian, rezekinya sampai mati sekian-sekian, kena totalnya sudah dibagi berataan. Fulan bin Fulan lahir ke dunia, kayak apa keilmuannya, bagaimana kena anaknya berapa ikung, bininya berapa ikung, berataan sudah diatur rezeki itu. Jangan saling beriri. Makanya Imam Hatim Al-Asam berkata, ta'ammaltuha fa'alimtu anna al-qismata minallah wa ma hasabtu ahadan. Ketika mana aku merenungkan ayat ini, ujar Imam Hatim Al-Asam, aku pun yakin dan mengetahui pembagian rezeki itu dari Allah. Fama hasatu ahadan. Setelah itu pun aku kada pernah beriri dengan nikmat siapapun yang aku lihat. Kenapa? Aku yakin bahwa Allah Maha Adil. Pian-pian yang selama ini mengeluh kesah, kenapa aku miskin? Kawanku bahari main keleker, wah ini jadi pejabat. Padahal bahari sama lawan aku berhimusan, berhirang, beratap, mandian di sungai. Wah ini inya pejabat, rumahnya ganal. Aku maka kayak ini warak. Pian nih mengeluh kesah ini. Siapa tahu pembagian rezeki dari Allah itu banyak hikmahnya. Siapa tahu pian kalau disugihakan Allah Ta'ala malah daur hidup pian. Ketika masih kada berduit, semangat majlis taklim, semangat hadir ceramah. Ketika Allah buka keran daras rezeki, lalu ujung-ujungnya malah kemana? Ke organ tunggal dan sebagainya. Atau karaoke yang di desa sana di Mebuun. Atau malah ke pembekuan dan sebagainya. Na'udzubillah min. Artinya Allah tahan rezeki pian untuk kemaslahatan pian. Cuma pian kada mengerti. Dan bisa jadi orang yang sugi-sugi itu memang hikmah dibaliknya, kalau Allah jatuhkan miskinnya tambah rusak. Imannya akan stabil kalau ini sugih aja. Intinya al-qismatu minallah, pembagian rezeki dari Allah. Jangan berhirian. Termasuk jar Nabi, in asabahu khairun hanna. Kalau tetangga dapat nikmat, pian tampaikan kebahagiaan. Jangan pian masamuha gelisah dan sebagainya. Termasuk bagian dari rezeki itu jodoh. Jangan berhirian melihat bini kawan. Sebenarnya kada bujur juga melihat bini kawan, tapi nangaran awam ini melihat bini kawan, subhanallah. Melihat bini seorang, astagfirullah. Jangan juga. Jodoh sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Melihat kawan bini 3, astagfirullah. Itu kadal adil kena. Bini seorang seikung. Itu hasad, iri. Jangan dibiasakan nang kayak ini. Memang jodohnya 3. Inya juga nang maarit kena. Dia nang seikung jemaah maarit, apalagi 3 mana.
Pada intinya, in asabahu khairun hannatah. Kalau tetangga dapat nikmat, pian tampaikan kebahagiaan, ekspresi kegembiraan, jangan berhiri. Wa in asabathu musibatun azaita. Selanjutnya ajar Nabi, kalau tetangga tertimpa musibah, emek hajarnya tabrakan, patah sok mukanya namanya. Musibah tuh. Apa yang harus dilakukan? Apa papadahan Nabi? Azaita, tampayakan bela sungkawa pian, sedih juga ketika tetangga dalam kesedihan. Jangan malah tetangga dapat musibah yang berucap hapuk liur, kasihan deh lo, nah ini penyakitnya nih, gembira di atas kesedihan orang lain. Na'udzubillah min. Lalu jar Nabi, wala tarfa bina'aka fawqa binaih fatasudda alaihi rih. Jangan ikam membangun rumah lebih tinggi bangunannya dari rumah tetangga. Ayo, dari segi arsitektur pun Nabi perhatikan dalam bertetangga itu. Wala tarfa, jangan ikam angkat tinggi bina akan bangunan rumah ikam fauqa binaihi, lebih tinggi dari bangunan rumah tetangga. Kenapa? Fatasudda alaihi riha, karena bangunan piandang lebih tinggi akan menghalangi hembusan angin yang seharusnya berhembus ke rumah tetangga. Sampai kayak itunya pelajaran dari Nabi 14 abad yang silam. Bukan berarti haram pian membangun rumah lebih tinggi, tapi tahu dirilah lawan tetangga dulu. Paling kada pian datangi tunggal gutingan paparat rumah, cil, man, ding, bang, ulun rencana hendak membangun rumah 2 tingkat menambahi kamar 2 buting karena anak ulun bujang harus berpisah, jadi ulun naikakan baidinlah ulun bapadah barak kalau pindah ya, namun ulun rumah tertinggi, matahari tertutup, angin kada terkancang lagi, baidin ulun lah. Kayak itu pelajaran dari Nabi SAW. Pian pulang ketika orang minta izin harus gayung bersambut, izinakan. Ini kada sudah baiknya etika tetangga minta izin, ulun hendak membangun rumah tertinggi sedikit, baidin lah, ujabian jangan menghabisi duit aja, duit-duitnya mana bapaknya repot. Gayung bersambut, pahamlah istilah gayung bersambut. Ada 2 gayung tuh, yang sampukakan artinya rasuk. Jangan ini sudah kawan pakai gayung membawa, pian pakai gelas kada rasuk. Gayung bersambut artinya ketika ia minta izin nanti. Bahkan terakhir aja Nabi, wala tuqdihi birihi kidrik illa an tadrifa lahum minha. Jangan ikam ganggu penciuman tetangga ikam dari aroma masakan kuali ikan. Sampai urusan pahidungan Nabi perhatikan dalam tetangga tuh. Jangan ikam ganggu hidung tetangga dengan aroma masakan dari panci ikan. Illa an tadrifa lahum minha, kecuali memang ada niat ikam memberi akan ikan masak. Jangan beristilah masak sate muka rumah, asapnya kesana kemari. Oh, memberi ada kurang lalu pemandaran titik kurang memberi ada. Kadang kayak itu Nabi menajari jaga hak hidung orang. Bahkan riwayat lain Nabi menambahkan, idza ishtaraita fakihatan fa'ahdi lahu minha. Kalau ikam nukar buah-buahan, hadiahkan sedikit lawan tetangga. Fa in lam taf'al fa adkhilha sirran. Kalau dia nukar buah-buahan, kada ada niat memberi tetangga, mungkin karena sedikit Nabi nukar, fa adkhilha sirran, bawa ke rumah sembunyi-sembunyi. Ini malah nukar durian 2 biji, tapi petang-petang lah ditampaikan lawan tetangga, aku nukar durian, memberi kada. Kada kayak itu Nabi melajari. Fa adkhilha sirran, bawa masuk ke rumah sembunyi-sembunyi kalau memang kada hendak memberi karena sedikit. Wala tukhrij biha waladak fayaghidha bihi waladun. Ketika buah tadi sudah sembunyi-sembunyi dibawa ke dalam, jangan dilihatkan anak pian curang memakan buah tadi pada anak keluar. Ini sudah sembunyi-sembunyi ke dalam membawa buah, anak harus ambil memakan lalu keluar rumah kicap-kicap.
Di muka rumah, anak tetangga melihat nyaman kam, kam kada bisi. Wala tukhrij biha waladak fayaghidha bihi waladuk. Jangan ikam melihatkan anak ikam membawa keluar bunga makan sehingga anak tetangga sangkal. Anak tetangga melihat masuk ke rumah, bah hendak keluar, abahnya berduit. Kasihan dah. Sampai perasaan dan hak mata nanti perhatikan. Begitu sempurnanya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita berataan di manggawi papadahan Nabi, kan ada masalah di masyarakat ini. Rukun, tolong menolong. Badatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi wilayah yang baik itu. Menjadi komplek yang asri, nyaman, bahkan selalu Allah kucurkan ampunan. Aparat penegak hukum pun banyak menganggur gitu. Kenapa? Kan ada lagi ini kita. Seandainya menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ceramah ulum hanya pembukaan. Kenapa meramut? Tapi dikarenakan kasihan nasi panitia dingin, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan berkat peringatan Maulid hari ini Allah anugerahkan rasa cinta, rasa mahabbah yang bertambah kepada sosok junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masyarakat kita sini diberikan ampunan, kucuran rahmat serta kucuran kasih sayang dari Allah berkat salawat yang disalawatkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masyarakat di sini rezekinya ditambah, rezeki halalnya diperluas, masalah-masalah macam-macam antar tetangga satu sama lain Allah angkat, dijadikan saling rukun satu sama lain, kada saling fitnah, kada saling tuduh, tapi menjadi masyarakat yang mencontoh papadahan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib tasanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salatan bid-din wa abidat bil jasad wa yadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana bi sakhatil maut wa najatan minan nar wal afwah dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kalau kita reda, seandainya dalam pelaksanaan pada hari ini ada terdapat kesalahan kehilapan, di luar kami ada menjual kalender, itu kalender Majelis Habib Majelis Ba'alawi Tanjung Tabalong, hadiahnya 30.000. Ada kakawanan yang menjaga. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكوكب الدري يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الهضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري الله يا أيها النبي
الجمال أيها النبي والكوكب الدري أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الأرض سلطان الغيب يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله الله يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله سبحان من ذكره